Now is probably the best time to be alive. We Gen Zs don't like to be put into boxes. We defy labels. We have our own style and opinion. We are more confident yet vocal. We are values driven yet individualistic. We are more diverse and culturally accepting than ever. We prioritize mental health and equality above all. Can someone please complain about how good our generation is? They can't, right? Right? இந்த காலத்து பசங்களே தெரியல கலாச்சாரம்னா என்னன்னே தெரியல. I mean, if you know, you know. So the general problem here is the generational gap between the two generations. This gives rise to a difference of opinion between them. But what sets us apart from our predecessors? Why is Gen Z so differently aligned compared to the Gen X? Wait. But first, what is culture? I am Dr. M.P. Damodaran, now heading the Department of Anthropology, University of Madras. As far as anthropology is concerned, we would like to consider culture as the total way of life of people. One of the stalwart or the father figure of anthropology, none other than Edward Bernard Taylor, according to him, culture is a complex whole. It includes so many things. See, for an example, belief, custom, traditions, acquired by the human beings as a member of the society. The culture used to be a learned kind of thing. So we are learning. It is not very genetic. It is not biological. It is socially or culturally accumulated by people. Which culture, which society they are used to be born and brought up. That is also very important. So, culture is simply a way of life of a group of people. Their behaviors, beliefs, values and symbols that are passed from one generation to the next. Tamil culture is a way of life practiced by Tamil speaking people. It's something that can be worded so easily but holds a complex relationship with so many aspects of our life. It can communicate a different meaning to every individual. Let's see what the two generations think of Tamil culture and the different aspects associated with it. என் பேர் genz கன்னடி. நான் ஐசிஎஃப்ல வேலை செய்கிறேன். என் பேர் வாணி, ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கேன். I am Balamurugan. I am working as an assistant director in the Institute of Cost Accounts of India. Hi, I'm Charu Kritika from Chennai. I'm currently doing my post-graduation in archaeology. I'm Saravana Krishnan and I'm studying in Shivnada University, Chennai. Currently I'm a first year student and studying in CSC. நான் தமிழ் இலக்கியா. நான் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஹவுஸ் சர்ஜன் பீரியடில் இருக்கேன். பிடிஎஸ் முடிச்சிட்டேன். தமிழ் கலாச்சாரம் ரொம்ப உயர்வானது. மற்ற கலாச்சாரங்களை பற்றி நான் இது பண்ணி கம்பேர் பண்ண சொல்ல, ஒப்பிட்டு சொல்ல. நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் ரொம்ப நல்ல கலாச்சாரம். அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தமிழ் கலாச்சாரம்ன்றது வந்து ஒரு பாரம்பரியமிக்க கலாச்சாரம், உலகத்திலேயே மிக பழமையான கலாச்சாரம். அதாவது சுமார் 11,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் கலாச்சாரம் மொழி, இனம், மக்கள், நாகரிகம், வாழ்க்கை முறை, உணவு முறை, பழக்க வழக்கங்கள் இந்த எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து உலகத்தில் இருக்க மற்ற எல்லாருக்கும் முன்னோடியாக இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் தமிழோட கலாச்சாரம். தமிழ் கல்ச்சர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு லாங்குவேஜ் அசோசியேட்டடுன்னு நான் நினச்சிருக்கேன். ஏன்னா சில கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்று ரிலீஜியஸாக இருக்கும், இல்லை அவங்க இருக்க இடத்த பொறுத்து இருக்கும். ஆனால் தமிழ்ன்றப்போ மட்டும் தமிழ் பேசுகிற எல்லாரும் அந்த கல்ச்சருக்குள்ளே வந்துடுவாங்க. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரிலீஜியன் இல்லை அவங்க இருக்கிற இடம், அதை தவிர்த்து தமிழ் கல்ச்சர்னும் போது அது எல்லா பீப்புளையும் ஒன்றா கொண்டு வருது. Tamil culture, according to me, is comparatively to other cultures, it's very rooted, but at the same time, it's something that gives me wings, and it's very modern in its philosophies and origins too. Most people வந்து தமிழ் கல்ச்சர்னு என்ன நினைப்பாங்கன்னா they just worship the god. ஆனால் வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் they involve science in it. ஒரு ஓவர்வியூவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து அவங்க வந்து காடுன்ற ஒரு பேரியர் ஆர் மோர் லைக் அ ஸ்க்ரீனை வச்சு they just invoke science in it. நம்ம எந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து நம்ம டீப்பாக போய் வந்து பார்த்தாலும் you would just end up with a similar thing called as science. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்கிற பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா டர்மரிக்கில் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் குணம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் காலங்காலமாகவே வந்து தமிழ் பீப்புள் வந்து தேவர் லைக் தேவர் யூஸிங் டர்மரிக் ஃபார் க்ளீனிங் அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் பர்பஸஸ். அப்போ சொல்கிறப்போ வந்து தேவர் லைக் இது வந்து ஒரு holy thing and they used it for like rituals etc, prayers etc. அப்போ வந்து அவங்களோட யங்கர் ஜென்ரேஷன் they were like
ஓகே இதை வந்து காட் வர்ஷிப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது, ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அதை வந்து பரம்பரையாக தே brought it on. பட் அதோட அல்டீரியர் மோட்டிவ்னா என்னென்னா டு க்ளீன் அவுட் germs. நிறைய விஷயம் இருக்குது. there are so many things in the name of Tamil culture that Tamil people follow. Like right from the start of the day, காலையில் எழுந்ததுலேருந்து முறை வாசல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், லைக் காலையில் வாசல் தெளித்து கோலம் போடுறதா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து the food, religious rituals like சாமி கும்பிடுறது, சாம்பிராணி, அகர்பத்தி, these are all very religious. At the same time it's very good for your physical and mental well-being. நம்ம கலாச்சாரங்களில் மிக சிறந்தது வந்து கட்டிடக்கலை, சிற்பக்கலை, அவங்களோட வாழ்க்கை முறை, நம்மளோட மருத்துவ குறிப்புகள் எல்லாமே வந்து மிக பழமையானது. தமிழ் கல்ச்சருக்கு ரிலேட்டடாக ப்ராக்டிசஸ்ன்றதப்போ ஒன்று வந்து இது சில்லியாக தான் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணுறது வேறு கல்ச்சரில் இருக்காது. ஆனால் இந்த அத்தை பையன், அத்தை பொண்ணு அதெல்லாம் வந்து இந்த தமிழோட ஊறி போயிருக்கும். அது சொல்லும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மைல் வரும். அத்தை பையன், அத்தை பொண்ணு அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு வெகுளித்தனமான சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது அது தமிழ் கல்ச்சருக்குள்ளே. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று தமிழ் கல்ச்சர் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அந்த லாங்குவேஜில் இருக்கும். நம்ம பேசுகிறச்ச ஒருத்தவங்க பெரியவங்களாக இருந்தால் வாங்க போங்க, இதை சின்னவங்களாக இருந்தால் வா போ அப்படின்னு நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ எனக்கு தமிழை பொறுத்தவரை அதில் இருக்க ஸ்கில்ஸு அதுக்கப்புறமா கொடுக்குற ரெஸ்பெக்ட் அதுதான். நான் என்னை பொறுத்த விருந்தோம்பல், பெரியவங்களை மதிக்கிறது, வாழை இலைகள் போட்டு சாப்பிட்றது, மற்ற நல்ல நாட்கள்லாம் வந்து ஒரு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது, பிள்ளைகளோட எல்லாம் குடும்பத்தோட ஒன்றும் உட்காந்து சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ் கலாச்சாரத்தில் ரொம்ப முதன்மையான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குமா. தமிழ் கலாச்சாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குலதெய்வ வழிபாடு, கோவில் திருவிழாக்கள்லாம் ரெகுலராக ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கிராமத்தில் ஒரு திருவிழாக்கள்னால் அந்த கிராமத்தில் இருக்க எல்லா உறவு முறைகளும் வந்து அங்கே வந்து அசம்பிள் ஆகிடுவாங்க, கூட்டிடுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ், இவங்க சித்தப்பா, பெரியப்பா, மாமா, இவங்க பெரியப்பா பையன் அப்படின்னு வந்து நமக்குன்னு ஒரு சொந்தம் இருக்குது, நமக்குன்னு ஒரு உறவு முறை இருக்குது, நம்மளுக்கு எதனா ஒன்றுனா தாங்கிக்கக்கூடிய ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பழக்க வழக்கத்தை வந்து அவங்க அது மூலமா உருவாக்குனாங்க. ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து அவங்க வந்து தங்களோட வாழ்க்கையோடு சேர்ந்த கலாச்சாரத்தை தான் உருவாக்கியிருக்காங்க. பண்பாடு எல்லாத்தையும் தமிழ் மக்களோட அவங்களோட வாழ்க்கையில் உணவுலையும் சரி, பழக்க வழக்கங்களையும் சரி, காலையில் எழுந்துக்கிறதுலேருந்து இரவு படுக்கிறது எல்லாம் அவங்களோட ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஒரு அறிவியல் குறிப்புகளை தான் அவங்க உணர்த்தியிருக்காங்க. பொங்கலே ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக வச்சுக்கலாமே, லைக் போகி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறோம் போகி அன்னைக்கு வந்து எல்லாம் குப்பையை கொளுத்துறாங்கன்னு. குப்பைன்னு ஒன்று இருந்தால் பாக்டீரியான்னு ஒன்று இருக்கும். அது வந்து காலப்போக்கில் இருக்க அழியாத ஒழிய இட் would just multiply, which would just end up in as such disease etc. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக போகியை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது கேட்கலாம், சரி பாக்டீரியா இருக்கிறதுக்காக குப்பையை கொளுத்துறோன்றீங்களே, இல்லைனாலும் அந்த குப்பையை க்ளீன் அவுட் பண்ணுவோமேன்ட்டு. பட் நம்ம போகின்னு ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணோன்னா நம்ம இருக்கிற எல்லா அல்டீரியர் வேஸ்ட்டை வந்து தேடி பிடிச்சி கொளுத்துவோம். லைக் இதுதான் நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணாமல் just going out with everything. இது மாதிரி ஒரு ரீசனுக்கும் வந்து நம்ம போகின்னு இல்லை, ஒரு ஃபெஸ்டிவலுமே வந்து இது மாதிரி ஒரு அல்டீரியர் மோட்டிவோட தான் கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க. இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், வாட் பீப்புள் திங்க் அபவுட் கல்ச்சர் இஸ் காட், பட் அல்டிமேட்லி காட் இஸ் நத்திங் பட் சயின்ஸ். ஆண் இறந்துட்டா ஒரு பெண் இருந்தால் அதனுடைய இறப்புன்றது ரொம்ப கொடுமையானது. அதுலேயும் அவங்க செய்கிற சம்பிரதாயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மனசு வேதனைப்படுற அளவுக்கு இருக்கும். ஒரு பாத்திரத்தில் மண் வச்சுட்டு அந்த மண்ணில் நவதானியத்தில் போட்டு வைப்பாங்க. அது நவதானிய செடி வளர்ந்து வந்ததுன்னா அவங்க இறந்தவங்க ஒரு நல்ல நிலைக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு வீட்டில் அந்த செடிங்க வந்து கருகி போயிடும். கருகி போகிறதுனால அவங்க வந்து ஆத்மா சாந்தி அடையலை. அவங்களுடைய இறப்பு அவங்களுக்கு மனசில் ரொம்ப வேதனைகளை கொடுத்துருக்கு. இந்த துர்மரணம்லாம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் தூக்கு போட்டுக்கிறது, சூசைட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி இறந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த செடிங்க வச்சா அந்த அளவுக்கு வளராதுன்னுவாங்க. நல்லா வாழ்ந்து முடித்தவங்க அந்த மாதிரி செடிங்க வச்சா அந்த செடிங்க நல்லா வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செடியை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அவங்களுடைய இறப்பு எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றது. அவங்க வந்து பழக்க வழக்கம் நிறைய சொல்லலாம். கோயிலுக்கு போகிறது, ரெகுலராக போகிறது, கோயிலுக்கு ரெகுலராக போகிறது. இப்போ வாக்கிங்னு போகிறாங்க. அந்த காலத்தில் ஒரு கோயில் நீங்கள் சுற்றிட்டு வந்தீங்க வச்சிங்களேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு கோயிலோட சுற்றுப்பிரகாரம் 3 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் இருக்கும். நீங்கள் போய் 2 சுற்றினீங்கன்னாவே 8 கிலோமீட்டர். அது ரெகுலராக அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. காலைல ஒரு தடவை கோயிலுக்கு போனால், சாயந்தரம் ஒரு தடவை கோயிலுக்கு போனாங்க. ஸோ அது மூலிமா அவங்க வந்து உடற்பயிற்சி எல்லாமே தான், தற்காப்பு கலைகள் எல்லாத்துலேயும் அவங்க வந்து ஒரு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸாக இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அது கிடையாது. நம்ம ஜென்ரேஷனோட ஃபுல் கல்ச்சர் வந்து கிராப் அண்ட் கோ மாதிரி ஆயிடுச்சு. வி டோன்ட் வெயிட் ஃபார் திங். இப்போ வேணும் ஃப்ரைட் ரைஸ் போ, பிரியாணி செஞ்சுருக்கா எடுத்துகிட்டு போ, அது மாதிரி. அந்த நாளில் வந்து ஆகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா கூழ் தான், பெரும்பாலும் கம்பங்கூழ், கேழ்வரகு கூழ் தான் அந்த நாளில் பண்ணுவாங்க. பச்சை மிளகா வச்சு சாப்பிட்டு அப்படிலாம் அந்த நாளில் வாழ்ந்தாங்க.
எனக்கு பழைய சோறு ரொம்ப பிடிக்கும். அது நம்ம காலையில் இருந்துச்சு அதை சாப்பிட்றது வந்து அவ்வளோ வயிறுக்கும் உடம்புக்கும் நல்ல ஃபுட்டு. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பழைய சோறுனா எல்லோரும் போய் குப்பையில் கொட்டுறாங்க. அதோட மகத்துவம் யாருக்குமே தெரியல. இப்போ வெளிநாட்டுக்குன்னு போனால் கூட நான் கூட ஒரு வெளிநாடு போயிருக்கேன். அங்கே போனால் கூட ஏதாவது தமிழ் சாப்பாடு கிடைக்குதான்னு தேடி போகிறோம். ஏங்க அந்த ஊரோட உணவு சாப்பிடலாம் தான் ஒரு ஆசை இருந்தாலும் சாப்பிட்ற உடம்பு ஏற்றுக்கலாம், மனசு ஏற்றுக்கல. எங்கேயாவது சோறு கிடைக்குமா, இட்லி கிடைக்குமா, தோசை கிடைக்குமான்னு தேடி போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட தமிழோட கலாச்சாரம். இதுதான் எங்கே போனாலும் வந்து சாப்பாடு நமக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருக்குது. When my grandparents and parents used to take care of the household, it was like ஒரு ப்ராப்பர் மீல் இருக்கும். We used to have a proper meal every day, like சாதம், குழம்பு, ரசம், மோர், ஒரு கீரை, ஒரு பொரியல் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ கால்ட் அ பர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ் டயட். ஏன்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயத்த முதல் ஸ்வீட் சாப்பிட்றதுலேருந்து கடைசியை வெத்தலை பாகு போட்டு முடிக்கின்றது அது ஒரு பெரிய தொடர்பே இருக்குது. முதல்ல ஒரு இலையில வந்து வைக்கிற அந்த முறையே ஒரு முறை இருக்குது. அந்த தமிழ் கலாச்சாரத்தில் வேறு எதுலையுமே கிடையாது. வாழை இலைன்னு போட்டு சாப்பிட்றது நம்ம இதில் தான் இருக்குது. வாழை இலைலாம் முதல்ல உப்புன்னு வச்சுட்டு இந்த கடைசியை ஊற வரைக்கும் வைப்பாங்க. ஏன்னா எதில் இருந்து எதோ முடிக்கணுன்றது ஒரு இதே இருக்கும், வழிமுறையே இருக்குது, விதிமுறையே இருக்குது. முதல் ஸ்வீட்டில் ஆரம்பித்தா கடைசியில் ஒரு மோரை முடிக்கணும், பாயசத்தில் முடிக்கணும். ஏன்னா இது எல்லாம் நம்ம உடலுக்கு தேவையானது எல்லாமே இந்த தமிழ் உணவுகள் இருந்துச்சு. எப்போல்லாம் ஒரு கிராண்ட் ஃபீஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்றோமோ தமிழ் வீடுகளில் எப்போவுமே வந்து வாழை இலை போட்டு அந்த அறுசுவை உணவு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ நியூ இயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த 6 சுவையும் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ காரத்துக்கு வந்து ஒரு காரக்குழம்போ இல்லை சாம்பாரோ வத்த குழம்போ, அதே மாதிரி வந்து துவர்ப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ பண்ணுவாங்க, கசப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வேப்பம்பூ ரசம் பண்ணுவாங்க, புளிப்புக்கு வந்து புளி பச்சடி, மாங்காய் பச்சடி அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த எல்லா டேஸ்ட்டுமே வந்து 2 ஃபிலாசபி இருக்குது. ஒன்று வந்து லைஃப்பில் எல்லா டேஸ்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வருஷத்தோட ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து எல்லா டேஸ்ட்டும் வந்து நம்ம சாப்பிடுவோம். இது வந்து ஒரு மென்டல் ஃபிலாசபி. அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஆல் தீஸ் டேஸ்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் யோர் பாடி, லைக் the circulatory system, the nervous system, the digestive system and all that. So கசப்பு பார்த்தீங்கன்னா it's very good for your digestive system. துவர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா it's very good for your nervous system. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வந்து it has some connection to your body. என் வயசில் வந்து நிறையா பேருக்கு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலத்து உணவுகள் பிடிக்காது. அதான் சொல்கிறேன், நம்மதுலேயே நம்ம நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கப்போ புதுசாக ட்ரை பண்ணுன்ற தோணவே இல்லை. எனக்கு வந்து இதில் எனக்கு ஒன்றில் இது பிடிக்கலை, இல்லை இன்னொன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், இதில் எனக்கு திருப்தி இல்லைன்னா தான் நான் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சந்தோஷமாக நான் ஏற்றுக்கிற முடியும் போது எதுக்கு இன்னும் நான் புதுசாக ட்ரை பண்ணணும். இட்ஸ் அன்அவாய்டபிள் நவடேஸ். ஏன்னா வேறு வழி இல்லை. நன் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் டைம் டு வீட்டில் உட்காந்து ஒன்றா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு யாருக்கும் டைமும் இல்லை. அண்ட் அது எல்லாத்தையும் மூட்டையாக தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு யார் உடம்புலையும் எனர்ஜியும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹெல்த்தை விட டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் நிறையா தர ஆரம்பிச்சிட்டோம். வி டோன்ட் கேர் இது ஹெல்த்தி ராகி சேமியா அதனால. ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கா, எது டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே வில் கோ பிஞ்ச் இட் இட், அவ்வளோதான். அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. டெக்னாலஜி தான். அதாவது உங்களோட ஃபாஸ்ட்டான அவசரமான வாழ்க்கைக்கு வந்து அவசரம் கூட சொல்ல முடியாது, வேகமான வாழ்க்கைக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு. அப்படியே இப்போ நாங்களாம் வந்து சாதம் ரசம்லாம் போட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் அடுத்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோம். உங்களுக்கு அப்படி இல்லை. 2 5-star ரோல் வாங்கினீங்கன்னா, இல்லை பப்ஸு வாங்கினீங்கன்னா, இல்லைன்னா பர்கர் வாங்கினா சாப்பிட்டீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட டைம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. உங்களோட வேகமான வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற வேகமான ஃபுட்டு, அவ்வளோதான். இன்னொன்று வந்து வீட்டில் வந்து செய்கிறதுக்கு அம்மா இல்லை முதல்ல. இப்போ அம்மாவும் ஒர்க் போயிடுறாங்க, பாட்டியும் ஏதாவது வேலையில் இருக்காங்க. அப்படின்றப்போ யாராவது சர்வெண்ட் வராங்க. சர்வெண்ட் வரப்போ அவங்க என்ன ஆகுது, எது ஈஸியாக இருக்கோ பண்ணி முடிச்சுப்பேன். சப்பாத்தியாக ஒரு 10 சப்பாத்தி போட்டோமா வயிறு ரொம்பிடும். அதுவும் இன்னொருத்தவங்க வந்து டிசைட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னு அவங்க இது பண்ணுறது அப்படியே போயிடுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And in the name of social gatherings and get-togethers, we tend to go out. We tend to meet people outside in restaurants and cafes. So obviously we have to have the food that they provide there. And number 3, as I told you, technology. So like you have all these food delivery apps and all that. So even if you don't feel like cooking, like konjo lazy aranda, we just order on our food delivery apps and have our own food. So I think these are the most important things that have caused changes in our lifestyle and food styles. Well, that was a diverse range of viewpoints. Let's ask them why Tamil culture has changed over the generations and if these changes are progressive or not. My parents and grandparents time la pathina culture was a part of their life. Culture illama there was no life to them. But in my generation culture is like a holiday. Ipo like our lives have become so mechanic. எப்பயாவது நமக்கு பிரேக் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைமில் இல்லை ஹாலிடே டைமில்
we go towards culture for recreation and for ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்காக. மற்றபடி culture is not a daily part of our life. During your parents and grandparents time, there were people, elders with you who can explain you about the culture and who insist you especially to follow cultures. But இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கே அவ்வளோ டைம் இல்லை. They are also working and they are also busy all the time. So they themselves don't have time to keep insisting us to do things. I especially don't follow anything that's really cultural in essence or something. Sometimes in the collegeல or workplacesல in the traditional day, ethnic day, அந்த மாதிரி ஒரு traditional wear போட்டுட்டு போகிறது, or maybe for social media dressing up traditionally, maybe that's the only cultural thing we do. எப்போயோ ஒரு நாள் தான் அந்த மாதிரி ஒரு தமிழோட விழாக்கள்னு வரும்போது தான் நீங்கள் பின்பற்றுறீங்க. மற்றபடி இந்த சென்னையை பொறுத்தவரையிலேருந்து தமிழ் கலாச்சாரம்ன்றது ஒன்றும் சுத்தமாக எனக்கு வந்து இல்லைன்றது நான் சொல்லுவேன். அந்த சேஞ்சஸை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சேஞ்சஸோட காசஸை பற்றி பேசுகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மெயின் காஸ், நம்ம அப்பா அம்மாவோட பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன்ன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. தேவர் லைக் நினச்சதை வந்து பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. லைக் நான் நினச்சா நான் இதை படிக்கிறேன், நான் இதை பண்ண போகிறேன்னு. பட் நம்மளோட இந்த ஜென்ஸியோட ஒரு சின்னன்னு சொல்லக்கூடாது, அ ஸ்மால் திங், வெரி வெரி ஸ்மால் திங், லைக் மோஸ்ட் பீப்புள் ஜஸ்ட் டோன்ட் ட்ரை டு ரெக்கக்னைஸ் இட். என்னென்னா காம்படிஷன்ன்றது. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம கூட ஒரு கிளாஸ்மேட் வந்து 10ஆவதுலேருந்து ஒருத்தன் கூட படிச்சு, சின்ன வயசுலேருந்து ஒருத்தன் கூட படிக்கிறான், 10th நம்ம கூட இருக்கான், 12th நம்ம கூட இருக்கான்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் we don't think him as a rival but as a classmate. அந்த ரைவல்ரி எங்கே வரோம்னா காலேஜ் அண்ட் ஒர்க் பிளேசஸ் அங்கே வந்து வரும். அப்போ நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம், இவ்வளோ நாளாக நம்ம கூட இருந்தவனே நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ண முடியாதுன்றப்போ எப்படி வந்து நம்ம என்ஸ் அண்ட் என்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து நம்ம ஃபைட் பண்ண போகிறோன்னு. சம் மே பி லைக் எனக்கு ஸ்டடீஸும் வரல, ஸ்போர்ட்ஸும் வரல, ஐ வில் டூ திஸ் திங், ஸோ தே ஜஸ்ட் செக்ரிகேட் தெம்செல்வ்ஸ். இப்போது இந்த சொன்ன செட்டை பார்த்தீங்கன்னா they just focused on something which just negates from what we call our culture. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா கல்ச்சரும் டிப்ளீட் ஆகிறதால we are just forgetting how we did things on the past. முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் படிச்சிருந்தாலே பெரிய விஷயம், அதுக்கப்புறம் ஒரு டிகிரி முடித்தா ரொம்ப பெரிய விஷயம், இப்போ பிஹெச்டி பண்ணாலே வந்து அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. எதுக்கு இந்த சேஞ்ச் போது முதல்ல நான் நினைக்கிறது என்னென்னா வந்து இந்த சேஞ்ச் எல்லாமே உமன் ஓரியன்டாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா முதல்ல வந்து வெறும் ஒரு வில்லேஜில் இருக்கோம், இல்லை சிட்டி சைடில் இருந்தால் கூட அங்கே இருக்க மென் தான் போய் வேலை பார்த்துட்டு வருவாங்க, விமன் வந்து வீட்டில் குழந்தைய பார்த்துக்கிறது அப்படி தான். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான அந்த கம்ஃபர்டபுள் ரேஞ்ச் அதெல்லாம் நம்ம எதுவும் செட் பண்ணாத மாதிரி. இப்போ வந்து 2 பேரும் வேலைக்கு போகிறாங்க, 2 பேரும் படிக்கிறாங்க, 2 பேரும் ஈக்குவலாக இருக்காங்க. முதல்ல விட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ எஜுகேஷன் லெவல்ஸ்லேயே நம்ம ஹையாக வரப்போ ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு சொசைட்டியை நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம். அப்படின்றப்போ இந்த சேஞ்சஸ் வந்து அது கூட அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. வயசுக்கு வர்றதுன்றது அதுங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு அவங்க வந்து தயாராகிறாங்க, அவங்க உடல்நிலையாக மனநிலையாக அதுக்காக தயாராகிறாங்கன்றதுக்காக தான் அந்த வயசுக்கு வரன்ற ஒரு விழாவே அவங்க வச்சாங்க. அதில் அத்தை மாமாங்க, அத்தைங்க, பங்காளிங்க, சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான காரணம் வந்து என் மகள் கல்யாணத்துக்கு தயாராக இருக்கிறாள் இன்னும் ஒரு சில தினங்கள், அது வந்து தெரிவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு விழாவே அது வந்து அந்த நாள் அது ஒரு தீட்டுன்னு ஒரு பெரியவங்க அது ஒரு பழக்கம் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. அது தீட்டுன்றதுனால தனியாக உட்காரிப்பாங்க. ஆனால் மெயின் திங் எல்லோரும் என்ன சொல்லணும்னா அது ஒரு ஓய்வு. முன்னாடி விமன் அப்ரேஷன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பின்னாடி ஜென்ரேஷனில் தான் அதிகமாக இருந்தது. பொண்ணு வயசுக்கு வந்துருச்சா கல்யாணம் பண்ணி வைங்க, அவளுக்கு படிக்கணுமோ இல்லை அவள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்பாளோ இல்லை அவளுக்கு பிடிச்ச பையன் அதெல்லாம் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க, பொண்ணு இருக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க. ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை, நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து உட்காந்து பேசுகிறாங்க. என்ன தான் வந்து நம்ம லவ் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு பிடிக்கலனா கூட தே ஆர் ரெடி டு ஹியர். அப்படின்றப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் ஒரு ஸ்டெப் வந்து என்ன சொல்ல நம்ம மனசில் இருக்கிறத பேசுகிற அளவுக்கு போயிருக்கு. இப்போ முதல்லாம் அடித்தா தனியாக வெளியே உட்காரு அப்படின்வாங்க, உங்களுக்குன்னு தனி ட்ரெஸ்ஸு, தட்டு, பிளேட்டுன்னு. இப்போ அதை நம்ம கேர் பண்ணிருக்கிறது இல்லை, வீடோட வீடாக இருக்கும், நம்மளும் வி ஆர் குக்கிங், வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு தி கிச்சன், செடிக்கிட்ட கூட போகாதுன்னுவாங்க. இப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து ஒரு பொண்ணு இருந்தாலும் அவளோட கார்டன் எல்லா செட்டப்ஸையும் பார்த்துட்டு இருக்கா. அது ஸோ ஏஜிசம் வந்து நிறையவே இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனில். இப்போது வந்து வி ஹவ் started to question ageism. Just because we are younger to people, it does not mean that we should blindly follow them. We have the right to question because நம்ம தான் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன், நான் ஒரு விஷயம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நான் எதுக்காக அதை பண்ணணும், எதுக்காக நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்குறதுக்கான உரிமை வந்து நமக்கு இருக்குது. போன ஜென்ரேஷனுக்கும் இருந்துச்சு, பட் they did not do it. நமக்கு இருக்குது and நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ we are bold enough to question the society especially. அண்ட் நமக்கு முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்பவே பயந்து சொசைட்டி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சோஷியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணாங்க. பட் நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ we don't really care about the society. All we care about is us. லைக் நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன்னா am I happy doing this?
do I want to do this? So இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் இப்படி பண்ணியிருந்தாங்க, they would have called them selfish, but now we don't mind being called selfish because we call it self-love. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களை மட்டும்தான் உலகம் சார்ந்தது, அதான் நீங்கள் தான் உலகம்னு நினைக்கிறீங்க. நாங்கள் என்ன நினச்சிங்கன்னா நம்மளை தவிர உலகம்னு ஒன்று இருக்குது, அதனோட பார்வையில் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா உலகம் உங்களோட பார்வையில் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. அதான் வித்தியாசம். நாங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறோன்னா சொசைட்டியோட சேர்ந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு லீவ் நாளில் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட போகலாம், இல்லை சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இது இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ரெஸ்ட்டு, சரி இன்றைக்கே நம்ம போயிட்டு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும், வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுப்போம், இல்லை நம்ம மொபைல் லேப்டாப்பு, அப்படி தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. நீங்கள் உங்கள் டெக்னாலஜியோட டெவலப் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க. நாங்கள் வந்து உங்கள் டெக்னாலஜியோட ஈடு கொடுக்க முடியாமல், எங்களோட பழக்க வழக்கிலேருந்து விடுபட முடியாமல் 2 கட்டம் இதில் இருக்கோம். நிறையா வந்து நம்ம பேச்சு இப்போ குறைஞ்சி போச்சு. நாங்களாம் பேச்சை தவிர எங்களுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப பேச்சு குறைஞ்சி போச்சு. அடுத்து எங்களோட அடையாளம்ன்றது வந்து நாங்கள் வந்து காலைல இருந்துச்சுன்னா ஒரு சாமி கும்பிட்றது, பெரியவங்ககிட்ட பேசுகிறது, வீட்டுக்கார வரவங்கள வரவேற்கிறது, அது வந்து இப்போ வந்து சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு. இந்த காலத்து பிள்ளைங்க வந்து யாராவது வீட்டுக்கு பெரியவங்களாம் வந்தால், தெரிஞ்சவங்களாம் வந்தால் பேசுகிறவங்க கூட இல்லை, வாங்கன்னு கூட சொல்கிறது இல்லை. நம்மளாக கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, அதோட அவ்வளோதான். அடுத்த பேச்சு நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேளுங்கன்னா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க. இதுதான் யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போது வந்து நிறையா பேசிகிட்டே இருப்போம் நாங்கள், வரவங்க போகிறவங்க கிட்டலாம், அத்தை மாமா எல்லாம் உட்காந்து பேசணும்னு. ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது, தேவையில்லாத விஷயம் தான். மற்றவங்கள பற்றி காசிப்ஸ் தான் அங்கே நிறையா விடும். இப்போ நம்ம அந்த காசிப்ஸ்க்கு வந்து கண்ணே கொடுக்கறதில்ல, காதும் கொடுக்கறதில்ல. நடக்குதா அவங்களோட அவங்களோட சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுறோம். நம்ம அதை எடுத்துக்கிறதே இல்லை. இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் பேசிக்கிறோம். த திங் இஸ் அதோட குவான்டிட்டியை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது, நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் டாக்ஸ் வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணணும். நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை பேசுகிறோம். உங்கள்கிட்ட பார்த்துக்கணும்னா நாங்கள் ஒரு ஈஸியாக வந்து நாங்கள் ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளேயே வளர்ந்துட்டோம். இப்போ வந்து உங்களது வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்குது. நீங்கள் ஈஸியாக டக்குன்னு ஒரு 4-5 பாஷையில் பேசுகிறீங்க, 4-5 மொழியில் பேசுகிறீங்க, ஈஸியாக உங்களை ஒரு இதாகிடுறீங்க அடுத்தவங்களோட. எங்கனால அந்த மாதிரி ஒன்று இது பண்ண முடியல. ஆனால் அடுத்து வந்து உங்களோட அறிவியல் வளர்ச்சி, ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு மேலே போகணும் போல். நீங்கள் ஒரு செகண்டில் அவ்வளோ இதாக இது இப்போ நீங்கள் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைகளோட ஒரு இதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குங்க. நாங்களாம் இன்னும் அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. அதெல்லாம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனால் முடியலை. எங்களோட வயசுலாம் அதை தடுக்குது. அதுக்கு காரணம் நாங்கள் அதை எங்களோட குறைபாடு தான். நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம், பையன் எல்கேஜி சேர்க்கும்போது இவனை டாக்டர் ஆக்கணும், இவனை இன்ஜினியர் ஆக்கணும், இவனை ஒரு மெரின் இன்ஜினியர் ஆக்கணும், இவனை வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர், இப்படி தான் நாங்கள் ப்ரிப்பேர்டு. அவனை எல்கேஜியில் போடும்போது நாங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிடுறோம், இவனை இப்படி தான் கொண்டு வரணுன்றது. ஸோ அதனோட ஃபுல் ஃபோர்ஸையும் உங்கள்கிட்ட தான் நாங்கள் திணிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது உங்களை அதுலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ணிடுறோம். உங்களுக்கு எந்த இதுலையுமே நாங்கள் விலக விடுறதில்ல. இப்படி போனோம், இப்படி பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும். இதுக்கு முதல் காரணம் வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணமே நாங்கள் தான். உங்களை வந்து நாங்கள் இருந்த மாதிரி, அதாவது என்ன நினைக்கிறோன்னா நம்ம கஷ்டத்தில் பசங்க படக்கூடாதுன்னு நினச்சி உங்களை வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பான இதில் கொண்டு போயிடும். அதனால் நீங்கள் என்ன வரீங்கன்னா ஓவர் கட்டுக்கோப்பாக போகும்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா சுதந்திரமாக வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. So many reasons like globalization, industrialization, lack of time were stated by the 2 generations. But what exactly is the reason for the changes in culture? Globalization used to be opened every door and windows of our country, our living places, for the flow of culture and cultural traits. So it is so easy. A foreign cultural trait can be penetrate and become dominant in a local tradition. So the availability is very important. So you are going to work a particular workplace. So many people are coming from different states, different kind of culture. The canteen running people have a high concern over these people. What they would like to eat. Majority people's demand, they will take into consideration. Accordingly, they prepare the recipes. They cannot consider a single person who coming from Tamil Nadu or Tamil culture. So they are North Indians. For an example, this is an imaginary kind of an example. So the majority people are from North India. The North Indian people always prefer North Indian kind of food than what a Tamil like you do. So that's what availability that determine your kind of things. So nowadays we are looking into the food kind of habits or any cultural kind of behavior that is going to be influenced not only by the local traditions but also the kind of a global ideas. Culture is dynamic because the world itself is dynamic. Since the world is dynamic and changing,
definitely our way of life, culture also change. Then only we can able to survive. The question is whether it is positive or negative. Because today's good, tomorrow's bad. Yesterday's bad, today's good. So the kind of your decision of taking and following certain new things, changing of your culture or cultural traits for well-being is positive only, right? We must know that everything in this world is subject to change, and so is culture. Culture is dynamic. It must change itself in order to survive in this world. But there's one thing that hasn't changed over the generations. It's the idea behind following certain customs and rituals that are associated with the culture. So there are two things we can do over here. One is to learn more about your culture and to understand why we follow certain traditions so the future generation is not misinformed. The second is acceptance. Acceptance towards people who evolve with this fast-moving culture, as well as acceptance towards people who still want to stick to their traditional beliefs.